صحیح کہہ رہا ہوں. جو بنا مجمع عام میں پکڑا گیا, دن تہاڑے پکڑا گیا, اور پھر پتہ ہے صفائیاں کیا دیتے ہیں؟ صفائیاں دیتے ہوئے اور پکڑے جاتے ہیں. ہمارے بزرگ حیا کرتے تھے سید کہلاتے ہوئے. میں نے ایک جگہ پہ کہا تھا, میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے بے حیا ہو کے سید بنے ہو. بھئی بندہ سید ہو تو کہلائے کیوں نہ؟ شاہ صاحب کی بلا بتا, دیکھو نا امام حسن کا بیٹا ہو اور نسب چھپاتا پھرے. بیٹا ہو پاک حسن کا نسب کیوں چھپائے؟ بیٹا ہو پاک حسین کا نسب کیوں چھپائے؟ نسب تو وہ چھپاتے ہیں جن کے نسب کے بیان سے ان کی عزت میں فرق آنے کا خطرہ ہو. سادات کی تو ساری عزت ہے ہی خون محمد کی وجہ سے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, مفکر اسلام. تاندلہ منڈی میں ایک محفل نعت میں, یہ دونوں دفعہ زیادتی میرے ساتھ محفل نعت میں ہی ہوئی ہے. وہاں بھی ایک صاحب نے میرا اعلان کر دیا سید, تو میں نے وہاں پاکستان تھا اور طریقے سے بات کی. میں نے کہا جی مجھے اپنے پکے حلالی ہونے پہ یقین ہے, نقیب محفل کو شک ہے تو خود بن جائے. حضرت صاحب ہی ہنسنے والی بات نہیں, بڑی بے غیرتی ہے. بندہ سید بھی نہ بن سکے, حلالیوں کی صف سے بھی نکل جائے. جن کے خون میں فرق ہے وہ آل رسول سے جل کر خود سید بننا چاہتے ہیں. ہمیں پتہ ہے بندہ سید نہ ہو, کسی کے جوڑے اٹھا لے, اس کی عزت کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا. اللہ کا فضل ہے, ہم خاندانی طور پر نبی پاک کی اولاد کے نوکر ہیں, اور ہر صحیح النسب سید کے نوکر ہیں. ہر صحیح النسب سید کے نوکر ہیں. پتا ہو کہ اس کی رگوں میں خون رسول ہے, نبی کا شہزادہ سمجھ کر. اور یہ یاد رکھنا, اگر کسی نے کردار دیکھ کے عزت کی تو اسے تقوی کی عزت کا ثواب ہوگا, اور نبی کی آل دیکھ کے عزت کی تو اسے آل محمد کی عزت کا ثواب ملے گا. خون رسول دیکھ کر, نبی کی آل دیکھ کر, اور یہ بات یاد رکھنا یہ مسلمہ قاعدہ ہے حدیث کی روشنی میں, بندے کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ بندہ پیار کرتا ہے. مفکر اسلام کی محفل میں بیٹھنے والوں, یہ حدیث بتا رہی ہے جس کو پیار آل کے ساتھ ہوگا اس کا حشر بھی آل کے ساتھ ہوگا. ساری زندگی لنگر پکاؤ غوث اعظم کا, تو حشر بھی غوث اعظم کے سائے میں ہوگا. جو اس بات پہ خوش ہیں وہ محبت سے کہہ دیں. اور ویسے بھی غوث پاک نے بڑی گارنٹی دی ہے. غوث پاک کہتے ہیں میں چیک کر چکا ہوں, جہنمیوں کی لسٹ میں میرے کسی مرید کا نام نہیں. اور میں غوث پاک کے فرمان کے سائے میں تھوڑا سا آگے جملہ کہنا چاہتا ہوں. غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں چیک کر چکا ہوں, جہنمیوں میں میرے کسی مرید کا نام نہیں. اور آپ کے سائے میں یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں, اللہ کی قسم میرا نظریہ تو یہ ہے کہ جہنمیوں میں کسی سید کے مرید کا نام نہیں. وہ سید حسنی ہو یا حسینی, جنت جاگیر ہے ان کی. بولو نا یار. اور امام زین العابدین عالی مقام نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا تھا جنت کے لیے ہمارا نام ہی کافی ہے. یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں, پاکستان میں جو اچھی اچھی کمپنیاں ہیں نا وہ اپنی مشہوری کے بورڈ لگواتے ہیں, کہتے ہیں نام ہی کافی ہے. اور جب میں نے امام زین العابدین کا ارشاد پڑھا تو میں بڑا جھوما. فرماتے ہیں جنت کے لیے ہمارا نام ہی کافی ہے. کیوں؟ فرمایا ہمارے باپ کی جاگیر میں ہمارا نام نہیں چلے گا تو تمہارا چلے گا.
जन्नत तो जागीर है। बस मेरा एक छोटा सा मशवरा और मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। जिस जिसका जन्नत में जाने का मूड है वो अहले बैत के हवाले से अपना मूड ठीक करे, अपना मूड ठीक कर ले। अगर कोई बदबख्त अहले बैत की मोहब्बत में सहाबा की गुस्ताखी करता है तो ये भी मुफक्किर इस्लाम की तालीमात है, वो भी अपना मिजाज ठीक कर ले। सहाबा के बेअदबों को अहले बैत अपनी जन्नत में आने नहीं देंगे। अपना मिजाज ठीक करो। मुझे खुशी ये हो रही थी, ये जो शाह साहब किबला खिताब फरमा रहे थे ना, जल्दी जल्दी अब्रे करम बरस रहा था। ये 5-5 मिनट की गुफ्तगू ये घंटों से भारी है। क्या पता कितने सफहात का अर्क और फिर उस पर खुद हुजूर मुफक्किर इस्लाम की अपनी जो साथ रंगीनी है इल्मी, वो एक एक जुमला बड़ा कीमती। और मैं जब भी मुझे वक्त पर पता चल जाए मैं कोशिश करता हूं हजरत साहब का खिताब जरूर सुनूं, और उस खिताब में हमें फायदा होता है, फायदा होता है। बंदे को कंजूसी नहीं करनी चाहिए और किसी बड़े बंदे को देखकर अपने छोटेपन को छुपाने के लिए बड़े की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। किबला शाह साहब को अल्लाह ने इतना इज्जत अता की है, हम जैसा कोई इनका नाम ना भी ले तो ये बड़े ऊंचे हैं। लेकिन दयानतदारी का तकादा, मैं यहाँ अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान हर तरफ हम घूमते हैं, ऐसी इल्मी बातें बहुत कम सुनने को मिलती है। और तुम खुशकिस्मत हो, सिर्फ तुम्हें लंगर ही नहीं खिलाया जाता, शाह साहब तो तुम्हें वो कुछ पढ़ाते हैं जो दौरा हदीस करने के बाद तोलाबा जाके असातिज़ा के पास पढ़ा करते हैं। और फिर मैंने जो खिताब में खास बात देखी है, बड़ी इल्मी बात करके देखा सामईन नहीं समझ रहे, मैं बाज़ दफा बड़ा हैरान भी होता हूँ, बड़ी आसान सी मिसाल दे के बड़ा इल्मी मसला समझा देते। मुझे किबला शाह जी जब पाकिस्तान से तशरीफ लाए थोड़ी सी तकलीफ हुई, हम उधर रहते हैं, हमें जब इतला मिलती है तो और तरह की, तो मैंने किबला जाहिद शाह साहब को 3 मरतबा फोन करके पूछा, और उसकी वजह क्या है? या अल्लाह, गौसे आजम का ये शहजादा तादेर सलामत रहे। हम अहले सुन्नत का बेग साहब मिजाज है, हम मजार पर तो चादर चढ़ाना फख्र समझते हैं, लेकिन किसी की जिंदगी में उसकी अजमत को सलाम करना ये बहुत कम होता है। इनकी अजमत, मैंने इनके नसब को देखो लाजवाब, खिताब को देखो लाजवाब, शफकत के अंदाज को देखो। हजरत साहब, मैं हम कदर वाले लोग हैं, स्टेजों पर जाते हैं, इतना बड़ा बंदा मेरे जैसे तालिब इल्म को कहे कि आओ खिताब करो, ये शफकत के अलावा और कुछ नहीं। और नात खां को प्यार करना, तालिब इल्मों को प्यार करना, अपने मुरीदों को प्यार करना और मोहब्बत किसे कहते हैं? अल्लाह इनको सलामत रखे। और बिल्कुल इसमें भी क्या शक व शुबा है कि जिंदगी भर जिसने कुरान और सुन्नत की रोशनी में फिक्र रिजा और अकीदा अहले सुन्नत पे पहरा दिया वो मुफक्किर इस्लाम की जाते गिरामी है। और आज मिलाद शरीफ के जश्न की यहाँ तैयारियां हो रही हैं। मैं आज ग्लासगो में था, जश्न मिलाद मुस्तफ़ा। जब मैं पहली मरतबा आया था तो मुझे कुछ दोस्तों ने बताया था कि मिलाद शरीफ के यहाँ पर जुलूस मुफक्किर इस्लाम के तशरीफ लाने के बाद शुरू हुए हैं। तो आज जुलूस जहां भी निकले, यार बंदा आखिर में उनकी सेहत के लिए ही दुआ कर दे कि जिनके आने से पूरा इंग्लैंड जगमगा उठा है मोहम्मद अरबी के जश्न मिलाद से। अल्लाह पाक आपको सेहत कामला के साथ तादेर हमारे सरों पर सलामत रखे। मैंने आपके लिए दुआ करते हुए अपना कशकोल भी साथ दराज कर दिया है कि हमारे सरों पर आपका साया अल्लाह सलामत रखे। इसी तरह आप लंगर चलाते रहें, कुरान और हदीस के निकात बयान फरमाते रहें और हम जैसे कमजोर लोग आकर अपनी झोलियां भरते रहें। मैं किबला साबिर शाह साहब का, किबला मजहर शाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने शफकत फरमाई, हुक्म दिया। हजरत मुफक्किर इस्लाम की शफकतों का शुक्रिया। व आखिर दावा यानी